जा नथिबार सुजोग नहीं मु देढ़शुर सहित मो दैहिक कामनार ज्वाला को मो स्वामी अन्य सहर रे रही काम करुथिले सेथिपाई मु सबुदिन राति रे तांको अनुपस्थिति को अनुभव करुथिली। मो शरीर सेतेबेले गोटे पुरुषर सानिध्य पाइबा पाई प्रेमाग्नि रे अंगार निया भली दिग दिग हेउथाए। बड़जा से समय रे बाप घर को जाइथिले। देढ़शुर एवं मु सेतेबेले एकुटिया घरे रहुथिलु। से दिन राति रे स्वामी अनुपस्थिति को अनुभव करुवा बेले से दुर्बल मुहूर्तर सुजोग नहीं मो देढ़शुर आसी कहिथिले मु तुम स्वामी अनुपस्थितिर अभाव को पूरण करने को चाहूँगी। मु एहा भितरे तुमको भल पाई बसिछि। एहा शुणी मु सेतेबेले तांको मनर भाषा को पढ़ी पारिथिली। धीरे धीरे से मो निकट को आसी मो शरीरर उष्णता भरिबा को चेष्टा करिथिले। आ मु सेदिन मोर स्वामी अनुपस्थिति रे मो दैहिक कामनार ज्वाला को आ निज आयतरे न रखि पारि संपूर्ण कहानीटी कौन आसतु शुणा। झीटी ना सिली ता बयस सेतेबेले मात्र 24। देखिबाकू स्वास्थ्यवती और रूपवती। सिली गोरी डेंगा अनिंद्य सुंदरी आकर्षणीय चेहरा नीलपरी आकाशर तारा और लावण्यवती आख्या दिया जाई पारे। से विवाहित थिला। ता स्वामी हरीश सहर रे गोटे छोट चाकरीटीए करिथिबारु सिली को नहीं सहर रे रखिबाकू असमर्थ थिला। तेणु से सहर रे ता सहकर्मी मानक सहित गोटे भड़ा घरे आडजस्ट हो रही जाउतिला। आ सिली सासु घरे रहुतिला। सिलीर से पर्यंत कौन संतान संतति मध्य हेई नथिले। बापा माँ दुई जन हरीश और सिलीर बाहागर पर वर्ष बार्धक्य हेतु डकाडकी होई खूब कम दिन व्यवधान रे आरपारी को चली जाइथिले। हरीशर बड़ भाई सुमित गाँव रे थिबा सेमानकर अध एकर बारितलिया जमी सहित किछि सरकारी जागा को माड़ी बसी चाषबास करी ता परिवार खर्च उठाउथला। ता स्त्री संजू देखिबाकू एते सुंदर नथिला। ता बाप घर किंतु चलिबा भल। भलरे मंदरे संजू को खोजंती। सुमित और संजूर गोटे 14 वर्षर पुओटीए थिला। से स्कूल पढ़िबा को जाउथिला। तेणु गाँ घरे सुमित ता स्त्री संजू सेमानक पुओ बीरेन और हरीशर स्त्री सिली रहुथिले। मझिरे मझिरे 6 मासे वर्षकु थरे हरीश गाँ को सप्ताहे खंड जाई बुलाबुली करी पुणी ता कर्मक्षेत्र को फेरी जाई थाए। बापा माँ चली जावा परे जेहेतु से बाहा होई जाइथिला तेणु घरे चाषबासरू दुई भाई मिसी चलिबा कष्ट होई पड़ुथिला। दिनकु दिन खर्च बढ़िबारु से बाहर को जाई दुई पैसा रोजगार करने ता भाई भाउज और स्त्री सिली सहित कथा होई सहर को चली जाइथिला। स्वामी स्त्री भितरे सेतेबेले संबंध भल थिला। किछि पैसा पत्र रखिले पिलापिली करने से दुहे मनस्थ करथिले। सहर रे चाकरी करिबा परे हरीश मझिरे मझिरे ता भाई को किछि किछि पैसा पत्र पठै थाए घर चलैबा पई। दुई भाई मध्य भल संपर्क थिला। प्रति सप्ताह रे हरीश समय बाहर करी फोन रे ता स्त्री सिली सहित ता भल मंद पचारिबाकू कथा होई थाए। सिलीर बाप घर चलिबा सेते भल नुहे। सेथिपाई तार बाहागर पूर्वरु से तार भावी स्वामी को नहीं बहुत स्वप्न देखिथिला। मात्र तार उच्च आकांक्षा सबकू पूरण करने बहुत धनर आवश्यकता थिला। सेथिपाई सेईटा भी गोटे कारण थिला। ता स्वामी हरीश बाहागरर गोटे वर्ष परे ताकू घरे छाड़ी सहर को काम अन्वेषण रे चली जाइथिला। निज सौंदर्य को बहुत भल पाउथिला सिली। निजको दर्पण रे बारंबार देखी सजेई हेबा तार दैनंदिन कार्यर गोटे बड़ अंश थिला। तार देवी प्रतिमा परी चेहरा देखिले जे केही जणे तटस्थ होइजिवो। जे केही पुरुष निजको असमर्थ मने करिवो। 5 फुट 8 इंचर लंबा चौड़ा झील लहुणी परी चिकण कण देह टीप बाजिले रक्त चौरी जीव। मेढ़र देवी प्रतिमा परी तार औज्ज्वल्य और अपरूप कांति। पानपत्र परी मुह अजानुलंबित केशराशि दुईटी सजसाण दिया छुरिका परी चकचक ठिकिरी कला आखि सुगठित नासाग्र छुई देवाकू इच्छा उतुरी पड़िबा परी तार मसृण चिकण गाल ओ ओठ देखणाहारी को मुहूर्ते अक्षर करदेवा परी स्फीत बक्षोज बक्ष और नितंब तुलन अल्प परिधिर अंटा देहर उच्चता सह ताल देइथिबा एक समानुपातिक गढ़ण। बढ़िला नई रे भेड़ा करी खेलिबा पई कटा जाउथिबा कदली गछर साइजिया अंश अवयव परी तार दुई शोभनीय गोड़। तार एभली रूप सहित निजको सबुबले सजेई साजेई रखिथिबारु ता देढ़शुरंकर लोलुप दृष्टि ता उपरे पड़िथिला। जेते हेले भी से गोटे पुरुष आ सिली भली रूपवती नारी को आखि सामने देखिथिबारु ता प्रति ता देढ़शुरंकर कामुक दृष्टि सबुबले रहुथिला।
ମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଓ ସମାଜର ଭୟରେ ସେ ନିଜ କାମୁକତା ଭାବନାକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଘରେ ବଡ଼ ଯାଆ ଟିକେ ରୋଗିଣା ହେଇଥିବାରୁ ଘରର ସବୁ କାମରେ ସିଲିର ଭୂମିକା ତା ଯାଆ ସଞ୍ଜୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଖରାଦିନ ସମୟ ଥିବାରୁ ଦେଢ଼ଶୁର ସୁମିତ ତାର ଚାଷବାସ କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଏହିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ବିତୁଥିଲା। ଘରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଲି ତାର ଘର କାମରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଘରଟା ଯାକର ଯାବତୀୟ କାମ ସିଲି କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଭାଇ ବୋଉ ଦେଢ଼ଶୁର ଭିତରେ ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣିବାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ଏତେଟା ନଥିଲା। ବାପା କଲିକତାରେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବେଳେ ସୁମିତ ଓ ହରିସିଂଙ୍କ ପିଲାଦିନ ସେହିଠାରେ କଟିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀଟି କୌଣସି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣର ପୈତୃକ ଜାଗା ଉପରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ସୀମିତ ଧନ ଭିତରେ ପୁରୁଣା ଘରଟିକୁ ନବୀକରଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ଦିନସାରା ସିଲି କାମଦାମ କରି ଥକି ରାତିରେ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭାବକୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଯୌବନର ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ବୟସ ବା କେତେ? ବାହାଘରକୁ ମାତ୍ର କେତେଟା ଦିନ ବା ହେଇଥିଲା। ବୟସ ବି ତାର କମ୍ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହୁନଥିବାରୁ ସେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ତା ଯାଆ ଓ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ରୁମରୁ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱର ତାକୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ପାଖ ଘରର ଦୁଇ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱରରେ ସିଲିର ହୃଦୟରେ ସେତେବେଳେ ମୃଦୁ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଉତ୍ତେଜିତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ସେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ସେ ସ୍ୱର ସବୁ ଶୁଣି ସେ ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ରାତିସାରା ତା ଯୌବନର ସେ ଉନ୍ମାଦନାକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରୁନଥିଲା। ଦୈହିକ କାମନାର ଜ୍ୱାଳାକୁ ସେ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ଶୋଇଯାଉଥିଲା ତାର ସେ ଅତୀତର ରଙ୍ଗିନୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଦିନସାରା ଘରର କାମ କରି ସେ ଥକି ପଡ଼େ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ତା ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ହୁଏ। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା, ତାର 14 ବର୍ଷର ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ପୁଅ ବୀରେନ ଆସି କହିଥିଲା, ଖୁଡ଼ି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଲିସ କରିଦେବି, ଦେଖାଅ, ତୁମକୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ସିଲି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା, ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ମୋର କ'ଣ ମାଲିସ କରିବୁ? ତତେ କ'ଣ ମାଲିସ ଆସିବ? ବୀରେନ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା, ଖୁଡ଼ି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ପୁରା ବାପାଙ୍କୁ ମାଲିସ କରୁଛି। ସିଏ ତ ପୁଣି ମୋ ମାଲିସ ପାଇ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ଆରାମ ନ ପାଇବ ଯେ? ଏହା ଶୁଣି ସିଲି ସେତେବେଳେ ତା ପୁତୁରା ବୀରେନକୁ ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ବୀରେନ ସେତେବେଳେ ତା ଅଣ୍ଟାରେ ତେଲ ଲଗେଇ ଭଲ କରି ମାଲିସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସିଲିକୁ ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିଥିଲା। ମାତ୍ର ସିଲି ଜାଣିପାରିନଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ନିଆଁକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦବେଇକି ରଖୁଥିଲା, ସେଇ ନିଆଁ ଯେମିତି ବୀରେନର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ସିଲି ନିଜକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଭାବିଥିଲା ଯେ ସିଏ ଏବେ ବିବାହିତ ଓ ବୀରେନ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲାଟା। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ସେ ତା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ବୀରେନକୁ ସେ ସମୟରେ ତାଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ବିନା ସିଲି ତା ଶାଶୁଘରେ କାମଦାମରେ ମନ ଲଗେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସମୟର ଚକ ଗଡ଼ୁଥିଲା। ଦିନେ ସିଲିର ବଡ଼ ଯାଆ ସଞ୍ଜୁ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ତା ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୀରେନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଆଈ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ସିଲିକୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଫୋନରେ ତୋ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଦେବି। ତୁ କେବଳ ଘରର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବୁ ଏବଂ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଏହା କହି ସଞ୍ଜୁ ସେଦିନ ବସ୍ରେ ବସି ତା ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସିଲିର ଦେଢ଼ଶୁର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଆଉ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରକୃତିର। ବୋଧହୁଏ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସେମିତି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରକୃତିର ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭାରି ମେଳାପି ଲୋକ। ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା ସିଲିକୁ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସେମିତି ବି ତାର ସ୍ୱାମୀ ତା ନିକଟରେ ନଥିବାରୁ ଘରେ ପୁରୁଷଟିଏ କହିଲେ ତା ଦେଢ଼ଶୁର। ତେଣୁ ତାର ତା ଦେଢ଼ଶୁର ପ୍ରତି ମନରେ ଆସକ୍ତି ରହୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଲିର ଦେଢ଼ଶୁର ସେଦିନ କ୍ଷେତ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସିଲି ସେତେବେଳେ ଘରର କିଛି କାମ କରୁଥିଲା। ତା ଦେଢ଼ଶୁର ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସିଧା ବାଥରୁମକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଥରୁମ ଭିତରୁ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ଡାକିବା ସ୍ୱର ଆସିଥିଲା, ସଞ୍ଜୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ତଉଲିଆ ଦିଅ ପୋଛାପୋଛି ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସିଲି ସେତେବେଳେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା
ଯେ ଦେଢ଼ଶୁର ବୋଧହୁଏ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ତଉଲିଆ ନେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ହଠାତ୍ ତାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବି ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ତଉଲିଆ ସହିତ ଟାଣି ନେଇ ପଛପଟୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ସାୱାରରୁ ପାଣି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ସିଲି ସେତେବେଳେ ତା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ସାୱାର ପାଣିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜିଯାଇ ତା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ଦୁଇ ବଳିଷ୍ଠ ହାତ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦେହର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଓଦା ଶାଢ଼ୀରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ଆଖି ପତା ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଭିଜା ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଦୁଇ ସୁପୃଷ୍ଟ ବକ୍ଷଜ ଉପରେ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ହାତ ଓ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ତାର ନାଭିମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ପୁରା ଶରୀର ଗୋଟେ ପରପୁରୁଷର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ପୁନେଇ ତିଥିର ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ପରି ସିଲି ଦେହରେ ସେତେବେଳେ ଖେଳୁଥାଏ ଯୌବନର ଉତ୍ଥାଳ ଲହରୀ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ସେ ହସ୍ତ ଯୁଗଳକୁ ଚାପି ଧରନ୍ତା ତା ଦୁଇ ହସ୍ତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଦେହ ଭିତରେ ତାର ଉଦ୍ରେକ ହେଇଥାଏ କାମନା। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷକୁ କାମପ୍ରବଣ କରିଦେବା ପରି ତାର ନାରୀ ସୁଲଭତା ସେତେବେଳେ ଫୁଟି ଉଠୁଥାଏ। ତାକୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲାଜ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ତା ଦେଢ଼ଶୁର ତାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇ କରି ଦେଖି ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇ କହିଥିଲେ, ସିଲି ତମେ? ସିଲିର ରୂପ ଓ ଭିଜା ଶରୀର ଦେଖି ତା ଦେଢ଼ଶୁର ସେଦିନ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ବି ତା ଦେଢ଼ଶୁର ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଏତେ ନିକଟରେ ପାଇ ସେ ତାର ଏଭଳି ରୂପ ଦେଖି ତା ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସିଲି ସେତେବେଳେ ତା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ହାତ ଛଡ଼ାଇ ଥରି ଥରି ତା ବେଡ଼ରୁମକୁ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ତାର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ଦେଢ଼ଶୁର ତାଙ୍କର ଗାଧୋଇବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ନିକଟରେ ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜୁ ବୋଲି ବଡ଼ ପାଟି କରି ଡାକୁଥିଲେ। ସିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ କହିଥିଲା, ଦିଦି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ତା ଦେଢ଼ଶୁର ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ହଁ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲି। ଏହା କହି ତା ଦେଢ଼ଶୁର ସେତେବେଳେ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ସିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ତା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁ ଉଠେଇ ଚାହିଁ ପାରୁନଥିଲା। ତାପରେ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ତାକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମେ ଖାଇବା ଖାଇଛ କି ନାହିଁ? ସିଏ କହିଥିଲା, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି। ସେତିକିବେଳେ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ତା ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଥିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ସିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସଞ୍ଜୁ ବୋଲି ଭାବି ଭୁଲ କରି ବସିଥିଲି। ସିଲି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଘଟିଯାଇଛି। ତାପରେ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ସୁମିତ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛ ତେବେ ମୋ ସହ ଏକାଠି ବସି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କର। କଥା ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରି ସିଲି ସେଦିନ ତା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଦୁହେଁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ସିଲି ଅଇଁଠା ବାସନ ସବୁ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତା ଦେଢ଼ଶୁର କହିଥିଲେ, ବାସନ ସବୁ ସେମିତି ରଖିଦିଅ, କାଲି ସକାଳେ ଧୋଇବ, ଆଉ ଏବେ ଯାଇ ଶୋଇଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ସିଲି କହିଥିଲା, ସକାଳୁ ବି ତ ମୋତେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ମୁଁ ଏବେ କାହିଁକି ଧୋଇବିନି? ତାପରେ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ମିଶି ବାସନକୁସନ ଧୋଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସିଲି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକା କରିନେବି। କିନ୍ତୁ ତା ଦେଢ଼ଶୁର କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକା କିପରି ବାସନ ସଫା କରିବାକୁ ଦେବି? ସଞ୍ଜୁ ଥାଏ, ତୁମେ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଯାଅ। ତୁମେ ଏବେ ଏକା ଏତେ କାମ କରୁଛ, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଏ ଛୋଟ କାମଟିରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ? ତା ଦେଢ଼ଶୁର ଏହା କହି ସେତେବେଳେ ତା ସହିତ ବାସନ ଧୋଇବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ନେଇ ତା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ଯେତେ ମନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ତା କଥାକୁ ଅଣଶୁଣା କରି କହିଥିଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବାର ନାହିଁ ସିଲି, ବାସନ ମଜା ଆଳରେ ତୁମ ସହିତ ଟିକେ କଥା ବି ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି କଲେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କିଛି କାମ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସେଦିନ ରାତିରେ ବାସନକୁସନ ମଜାମଜି କରିବା ଠାରୁ ନେଇ ଘରଦ୍ୱାର ସଫାସଫି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ସବୁ କାମ ସରିବା ପରେ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ତାକୁ କହିଥିଲେ, ଦେଖୁଛ ସିଲି, ଦୁହେଁ ଲାଗିଲେ ବୋଲି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଘରର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ସିଲି ତା ଦେଢ଼ଶୁରକୁ କହିଥିଲା, ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଶୋଇବା। ମାତ୍ର ମନ ତାର ସେତେବେଳେ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ଛାଡ଼ି ଶୋଇବାକୁ ଯିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା। ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ଏତେ ନିକଟରେ ପାଇ ସିଲିର ହୃଦୟରେ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ପ୍ରତି କିଛି କିଛି ହେଉଥିଲା। ତା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସେଦିନ
ତା ରୁମ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ବି ତାକୁ ଶୁଭରାତ୍ରି କହି ଶୋଇବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସକାଳେ ସିଲି ତା ଦେଢ଼ଶୁର ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଦରୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲା। ତାପରେ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ନିଦରୁ ଉଠି ବାହାରକୁ ଆସି କହିଥିଲେ, ଏସବୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ସିଲି। ସିଲି କହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ କାମ କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କାଳେ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ। ତା ଦେଢ଼ଶୁର ଶୁଣି କହିଥିଲେ, ଆଜି ମୋର କ୍ଷେତରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ରାତିରେ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସିଲି କହିଥିଲା, ହଉ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ୁଛି। ଗାଧେଇ ସାରି ସିଲିର ଦେଢ଼ଶୁର ସୁମିତ ଡାଇନିଂରେ ତା ସହିତ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଖାଉ କହିଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟଟା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ସିଲି। ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ସିଲି ସେଦିନ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥିଲା। ଖାଉ ଖାଉ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ବୁଝିଲ ସିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହରିଶ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଆସିନାହିଁ, ତୁମେ ଘର କାମ କରି କରି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯିବଣି। ଯଦି ମୋ ସହିତ ଯିବାରେ ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ତୁମେ କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବିବ, ତେବେ ତୁମକୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଭାବୁଥିଲି। ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଟିକେ ରହିଯାଇ କହିଥିଲା, ମୋର ବୁଲିବାକୁ ମନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଦି କାଳେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ସିଲିର କଥା ଶୁଣି ତା ଦେଢ଼ଶୁର ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ଦେଢ଼ଶୁର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସଞ୍ଜୁ କ'ଣ ଭାବିବ ସେଇଟା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଚାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସହରର ବହୁତ ସ୍ଥାନ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲେ। ଦେଢ଼ଶୁର ତାକୁ ସେଦିନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୋମୋ ପପକର୍ନ ଖାଇ ଦୁହେଁ ଫିଲ୍ମର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବଡ଼ ସପିଂ ମହଲ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲେ। ସେଠି ଦେଢ଼ଶୁର ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ପୋଷାକ କିଣି ଦେଇଥିଲେ। ସପିଂରୁ ଫେରିବା ପରେ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇ ଦୁହେଁ ମନ ଭରି ପେଟ ପୂରା ଖାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପାର୍କ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ବିତେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ଦୋସା ଆଉ ରାତି ପାଇଁ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ବିଭିନ୍ନ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଧରି ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସିଲିର ସ୍ୱାମୀ ହରିଶ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କଥା ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ଅଟୋ ଠିକ୍ କରି ସିଲିକୁ ଡାକିଥିଲେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ଦେଢ଼ଶୁର ଡାକିବାରୁ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପଛରେ କଥା ହେଉଛି କହି ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଅଟୋରେ ବସି ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତାର ଏମିତି ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କଥା ମଝିରୁ ଫୋନ୍ କାଟିବା ଓ ତା ନିକଟରେ ଆଉ କେଉଁ ପୁରୁଷ ତାକୁ ନାଁ ଧରି ଡାକିବା ତା ସ୍ୱାମୀ ହରିଶକୁ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ସିଲି କାହା ସହିତ ଥିଲା? ତାପରେ ସେ ମନକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଭାବିଥିଲା, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି ଯେ ସେ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କାହା ସହିତ ଥିଲା। ସେପଟେ ଗାଁରେ ରାତିରେ ସିଲି ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ସହ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଥା ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଲି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ଆଜି ଆପଣ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ। ସେତେବେଳେ ତା ଦେଢ଼ଶୁର କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ସାନ ଭାଇର ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କିପରି ପୂରଣ କରିପାରିଲି, ଯାହା ପୁଣି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲା, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଭାଇ, ଯେତିକି ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଅଛି ସେତିକି ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବି ଅଛି। ସେ ଏତିକି କହି ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସିଲିର ଦୁଷ୍ଟାମି ଭରା ହସ ଦେଖି ତା ଦେଢ଼ଶୁର ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। କଥା ବଦଳେଇ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଚାଲ ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି, ଶୋଇବା। ସିଲି ଉଠି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏଭଳି ସବୁ କଥା କହିଥିବାରୁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ସିଲି ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ହରିଶର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମେ କାଲି କେଉଁଠି ଥିଲ ସିଲି? ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ସିଲି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା, ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏ କଥା ଶୁଣି ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମେ କାହା ସହିତ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକର ତୁମକୁ ଡାକିବାର ସ୍ୱର ମୋତେ ଶୁଭିଥିଲା, ଯାହାର ଡାକରେ ତୁମେ ମୋର ଫୋନ୍ କଲ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲ। ସିଲି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା, ମୋ ସହିତ ଦେଢ଼ଶୁର ଥିଲେ, କାରଣ ମୋର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ତା ସ୍ୱାମୀ ହରିଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ଏବେ ତ ତୁମେ କହୁଥିଲ ଯେ ତୁମେ ବଜାର ଯାଇଥିଲ ବୋଲି, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି? ତା ସ୍ୱାମୀ କଥା ଶୁଣି ସିଲି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇ କହିଥିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି କହିଦେଲି। କଥା ହେଲା ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
डाक्तर भाइराल फेवर कही औषध लिखि देइचंती। ता स्वामी देह खरापर कथा शुणी सेतेबेले कहिथिले हौ तुमे निजर ध्यान रखुथिबो, जदि आउ किछि अधिक हुए भाई को कही से डाक्तर को आउ थरे देखाइदेब। यह कही ता स्वामी से दिन आउ किछि समय फोन रे कथा होई ता ऑफिस जीवा समय हो जाइथिबारु फोन काटिथिला। समय सेतेबेलकु दिन 10टा हेलाणी। ता देढ़सुर काम को जाइथिले। सिलीर मन सेतेबेले घरे जमा भी लागु नथिला। मन भितरे तार देढ़सुरंकर सानिध्य टिके पाइबार इच्छा बारंबार उत्पन्न हेउथिला। से आउ न रही पारी सेतेबेले तार देढ़सुरंकु फोन लगेइथिला। आउ तांको देढ़सुर फोन उठेई कहिथिले कौन हैला सिली, देह भल अछि तो? तुमे सोईथिल सेथिपाई मु तुमको न उठेई काम को चली आसीछि, कौन कहूच कुह। सेतेबेले सिली कहिथिला किछि नाही भाई, सकाळु उठी आपन को देखिबाकू पाइली नाही तो सेथिपाई आपन को बहुत खोजुथिली। आ जेबेठू आपन सहित अधिक समय टिके बितेइछि मते भल लागुछि। एमिति चाटुता भरा कथा सिलिता देढ़सुरंक सहित कथबार्ता करिबारे व्यस्त थिबा बेले ता स्वामी सेपटे चिंतारे पड़ जाइथिला। कारण से सेतेबेले घंटाए पूर्वरु फोन करथिले किंतु सिलीर फोन व्यस्त आसुथिला। ता पूर्वरु सिलीर फोन व्यस्त आसीबार से केबे देखि नथिला। आ जदि भी व्यस्त रहुथिला से किछि समय परे ताकू फोन करी कथा हेउथिला। किंतु से दिन दिन सारा बीती जाइथिले सुधा सिलीर फोन ता पाखकू आसी नथिला। अन्यपटे सिली तार देढ़सुरंक सहित कथा हेई सारी तांको विषय रे भाबी भाबी ता स्वामी मिस कॉल करिथिबा कथा संपूर्ण भूली जाइथिला। कौन पाई देढ़सुरंक मनरे ता प्रति एते दुर्बलता, एते आसक्ति? एहा तार प्रेमपूर्ण व्यवहार पाई ना ता मनोलोभा अंगसौष्ठव पाई तांको एते आकर्षण करिछि? आलुरीटिए थिले भी सी अनुध्यान करिछि पुरुषंक मनस्तत्व। नारी पाई पुरुष मनरे सृष्टि हेइथिबा भाव प्रवणता अनेक समय रूपांतरित होइथाए काम प्रवणतारे। एमिति इयाडु सियाडु भावना भितरे से बहुत समय कटई देइथिला ता देढ़सुर विषय रे भाबी भाबी। सिलींक देढ़सुर सेदिन काम सारी शीघ्र घर को चली आसीथिले। सिली तांको देखी सेदिन बहुत खुशी हो जाई तलकू मुह करी मुरुकु मुरिकी हसी लाजेई छिड़ा होइथिला। ता देढ़सुर सेतेबेले ताकू कहिथिले सिली देख मु तुम मनपसंदर स्पेशल भानिला फ्लेवर युक्त कोनाकृति आइसक्रीम टी आनिछि। सी एहा कही गोटे बड़ आइसक्रीम टीए सिली आड़ू बढ़ई देइथिले। सिली देखिथिला जे ता देढ़सुर केवल ता पई सही गोटे बड़ आइसक्रीम टी आनिचिंती आ तांको निज पई किछि आनी नाहंती। से सांगे सांगे आइसक्रीम टी को हाथ रे धरी पचारि देइथिला आ आपण कोन खाइबे, दुईटा आइसक्रीम आनिले नहीं? ता देढ़सुर सेतेबेले हसी हसी कहिथिले अरे सिली दोकानी पाखरे ए गोटे आइसक्रीम थिला, सीए पुणी तुम मन पसंदर स्पेशल भानिला फ्लेवर युक्त, तेणु डेरी न करी मु सांगे सांगे सेटा नहीं आसीथिली। एडे बड़ आइसक्रीम तुम जदि किछि न भाबिबो ताहले आमे दुई जण ए गोटे आइसक्रीम को एपट सेपट करी खाइदेबा ना कौन कहूच सिली? सिली सेतेबेले देढ़सुरंक मुह को देखी तांको आखिर भाषा को ठीक पड़ी पारिथिला। से लाजेई जाई नरम स्वर रे हौ बोली कही मुंड तळगु करी सेठारु ओठ कामुड़ी आइसक्रीम नहीं फ्रिज रे रखिबाकू चली जाइथिला। आ ता देढ़सुर बाथरूम चली जाइथिले गाधेई फाधेई फ्रेश हेबा पाई। साधारणतः पुरुष लोक माने स्त्री लोक मानक अपेक्षा टिके शीघ्र सेमानकर स्नान शौच आदि काम शेष करिथांती, मात्र ता देढ़सुरंक क्षेत्र रे ताहा भिन्न थिला। गाधेई फाधेई फ्रेश हेबा पाई से बहुत समय लगेई थांती। से निजको सफा सुतरा परिच्छन्न रखिबा पाई भारी भल पाती। सेथिपाई ता देढ़सुरंकु किए देखी सहजरे कहि परिबे नहीं जे ता देढ़सुर हेउचंती गोटे 14 वर्ष पिलार बाप बोली। से जहा हौ से दिन से गाधुआ फाधुआ सारी आसिला बेलकू सिली डाइनिंग रे सबु खाद्य जिनिस प्रस्तुत करी बाड़ी देइथिला। दुहें बसी सांग होई सबु खाइथिले। खाई सारिबा परे दुई जण मिसी ऐठा बासन धुआ दुई करी अगणारे थिबा सोफा उपरे बसी किछि समय चाटुता भरा कथाबार्ता हेइथिले। परस्पर को विभिन्न कथा को नहीं श्रेय देबारे थकी जाउ नथिले। धीरे धीरे सेमानक भितरे कथार मोड़ बदलुथिला और दुहिंकर सेथिरे स्वीकृति भी थिला। सिलीर देढ़सुर सेतेबेले कथा को आउ पादे आगकू नहीं जाई कहिथिले आउ सिली हरिशीर अनुपस्थिति को एबे भी कोन अनुभव करूच? देढ़सुर को उत्तर देबाकू जाई से दिन कहिथिला ना जेबेठारू संजू दीदी बाप घर को गलानी आ मु आपनक संस्पर्श रे बेसी आसिलानी सेबेठारू मु हरिशीर अनुपस्थिति को आउ अनुभव करू नहीं। से आजी मते फोन करथिले, मात्र मु सेतेबेले आपनक सहित फोन रे व्यस्त थिबारु तांको फोन उठेई नथिली
तापरे आपण मोर सबु आवश्यकता को पूरण करिसेंती। मोर मन पसंदर जिनिस भी मते आनी जोगई देउछंती। आलो आलो मु आपणक साथी कथा हेबा भितरे भूली जाइछि आपण आनिथिबा आइसक्रीम खाइबा पई। रुहंतु मु आइसक्रीम फ्रिज रु आणे साथी ही खाइबा। तापरे सिली उठी जाई फ्रिज रु तार मन पसंदर स्पेशल भानिला फ्लेवर युक्त आइसक्रीम टाकू नेई करी आसीथिला ता देढ़सुर बसीथिबा सोफा निकटकू। सेठारे से आइसक्रीम खाइबा पूर्वरु ता देढ़सुर को प्रथमे आइसक्रीम खाइबाकू जाचिथिला। ता देढ़सुर किंतु स्मित हसी कहिथिले तुमे आग खाओ सिली तापरे मु खाइबी। एमिति सेमानक मध्यरे किए आग आइसक्रीम खाइब स्थिर न करि पारि दुहे थंडा आइसक्रीम टिकू मझिरु धरी दुई पटु खाइबा आरंभ करि देइथिले। आइसक्रीम दुई पटु जेते सरी सरी जाउथिला दुहिंकर हृदस्पंदन सेते बढ़ी बढ़ी जाउथिला। धीरे धीरे आइसक्रीम सरी दुहिंकर ओठ परस्पर सहित मिसिथिला। देढ़सुरଙ୍କ ओठर स्पर्शरे सेदिन सिलीर पूरा शरीर रोमांचित होई उठिथिला। एते दिनर दैहिक कामनार ज्वाला को से सेदिन आउ निज आयतरे रखि पारि नथिला। चुंबन देउथिबा बेले ता दुई कोमल हातरे से आलिंगन करि बसिथिला ता देढ़सुरଙ୍କୁ। आखि दुईटी तार सेतेबेले बुझी हेई जाई आखि पता देई आनंदर अश्रु सरू गारटीए हेई प्लावित करुथिला ता गंड देशकू ता अजाणतरे। ता देढ़सुर सेतेबेले ताको चुंबन दऊ दऊ कोळेई नेई ताको बेडरूम भितरकू नहीं जाइथिले। सिली और ता देढ़सुर सेमानक दैहिक कामना को चरितार्थ करिबा पई सेदिन भूली जाइथिले समाजर सबु डर भय आ स्वामी स्त्री भितरे थिबा से अतुट संपर्क और विश्वास को। तांकर से अनैतिक पाप संपर्क को पूरण करिबा पई से सेदिन तांकर सबु किछि बळी पकई देइथिले। सेदिन ता देढ़सुर ताकू बिछणा उपरे सुआई देई तांकर प्रशस्त बक्ष उपरकू ताकू आउजेई नेइथिले। गभीर अश्लेषर उष्णता भितरे सम्मोहित होई आसुतला सिली। एते दिन परे से पाइथिला गोटे पुरुषर कायास्पर्श। सेदिन सेमाने मन भरी बिना द्विधारे परस्पर को उपभोग करि चलिथिले। कहीं केते दिनर स्वामी सुखरू वंचित थिबा सिली सेदिन देढ़सुरଙ୍କ सहित तार आत्मतृप्ति हेला पर्यंत दैहिक ज्वाला को शांत करिबारे लागितिला। दुहे दुहिंकू उपभोग करिबारे व्यस्त थिबा बेले रूमरू दुहिंकर विशेष करी सिलीर विभिन्न स्वर रूम बाहर को सेतेबेले बेसी शुभुथिला। परस्पर भितरे से दुहे एते हजि जाइथिले जे रूमर कबाट भितर पटु देबा पई मध्य भूली जाइथिले। सेतेबेले हठात केई जणे कबाट खोली लाइटर स्विच ऑन करथिले। सिली एवं तांको देढ़सुर सेतेबेले परस्पर को उपभोग करिबारे व्यस्त थिले। तेणु सेमानकर होश नथिला जे कबाट किए खोलिला एवं लाइट किए जळैला। जेतेबेले सेमाने होश रे आसिले सामने थिबा व्यक्तिटी को देखिबा मात्रे दुहिंकर चेता हजि जाइतिला। आबाकाबा हेई आश्चर्य होई दुहे असंजत अवस्था रे चाहि रहिथिले से व्यक्तिटी को। कारण कबाट पाखरे ठिया होइतिबा से व्यक्ति आउ केही नुहे बरं सिलींक स्वामी हरीश थिले। ता स्वामी को देखी सिली सेतेबेले निज उलग्न देह को बिछणारे पड़िथिबा एक चादर रे घोड़ेई हेबाकू लागिथिला एवं ता देढ़सुर दौड़ी जाई तांको पोशाक पिंधिबाकू लागिथिले। सिलीर स्वामी सेतेबेले बहुत रागी जाइथिले। तांको आखि क्रोधरे संपूर्ण लाल होई जाइतिला। से सेईटी निज भाई को एक शक्त चापुड़ाटीए मारिथिले एवं कहिथिले भाई मु केबे स्वप्न सुधा भाभी नथिली तुमे निज भाई सहित एमिति विश्वासघातकता करिवो बोली। मु केबे भी भाभी नथिली जे तुमे मो स्त्री सहित ए सब कुश्चित और घृणा काम करिवो बोली। सिली सही समय सुजोग देखी ता स्वामी निकट को दौड़ी जाई कांदीबार अभिनय करी कहिथिला तुमे ठीक समय आसीच तुम भाई मो सहित जोर जबरदस्ती करुथिले। जेतेबेले सिलीर देढ़सुर एहा सुनिले से आश्चर्य होई कहिथिले सिली तुमे ई की प्रकार कथा कहूच तुमे तुम निज इच्छा रे मो सहित मो बेडरूम को आसीथिल एवं तुमे निजे चाहूथिल जे मो सहित निज शारीरिक भोक मेटेइबा पई आउ एबे सती देखै होउच। मात्र सिली सेतेबेले सत्य स्वीकार करने को प्रस्तुत नथिला। ओलटी देढ़सुरଙ୍କୁ ता स्वामी सामने दोषी साब्यस्त करिबारे लागि जाइतिला। एहा देखि सिलीर स्वामी सेदिन सिलीर दुई गालरे दुईटा जाबुड़ा कसी देइतिला आ कहितिला चरित्रहीन स्त्री तू कौन भावुचु मु बोका आ तो विषय किछि जानि नाही मु केतेबेळु आसी तुम दुई जनक कथा सब शुणुतिली तू बोधे भूली जाइचु ए घरर आउ गोटे नकल चाबी मो पाखरे अछि मु सबुबेले राति अधरे आसी घरे पहुँचे बोली काहाकू डिस्टर्ब न करिबा पई ए घरर गोटे नकली चाबी तैयारी करी मो पाखरे रखिथिली। आज तू मो फोन उठै नथिलु सकाळू आ काली कहूतिलु तो देह भल नथिला बोली मु भाबिली बोधुए तो देह किछि अधिक खराब अछि सेथिपई तते देखा करिबाकू मु सकाळ ट्रेन रे आसी स्टेशन रु ऑटो करी घरे पहुँची मो पाखरे थिबा नकली चाबी रे घर खोली देखिथिली तू आम रूम रे नाहू भाबिली राति रे तू कुआडे जाइथिबु
ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଆସି ତାକୁ ଡାକିବି ବୋଲି ବାହାରିଲାରୁ ତା ରୁମ୍ରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ୱର ମୋତେ ଶୁଭିଥିଲା। ମୁଁ କବାଟ ନିକଟରେ କାନ ଦେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ତୁ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ମା ବେମାର ଥିବାରୁ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା କଥା କହିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବି ବସିଥିଲି ଭାଇ ବୋଧେ ଭାଉଜ ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କେଉଁ ବାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଡାକି ତା ସହିତ ରାତି ବିତାଉଛି। ଭାଉଜ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ଭାବି ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା ଯେ ଭାଇ ଭାଉଜର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛି। ତାକୁ ଏଭଳି ଘୃଣା କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ଭାଇ ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲି ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ତାର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ମାତ୍ର ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଚମକେଇବି? ମୁଁ ତ ନିଜେ ଏଇଠି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ସିଲି ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଶେଷରେ ଏଭଳି ଅନୈତିକ ପାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିବ ବୋଲି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ ଯେ ମୁଁ ଏଠି 6-7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏ କୁଶ୍ଚିତ ଆଉ ଘୃଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ପାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ଭାଇ ତୋ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛି ବୋଲି। ସିଲି ତା ସ୍ୱାମୀ ନିକଟରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ହେତୁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଚାଦରଟିଏ ଘୋଡ଼ିଏଇ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ଭାଇ ସୁମିତକୁ ଅନେଇ କହିଥିଲା, ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେଢ଼ଶୁର ହୋଇ ତା ସହିତ ଏତେ କୁଶ୍ଚିତ କାମ କରିଥିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଭାଇ ହେବାର ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇ ଦେଇଛ। ଏହା କହି ହରିଶ ସେଦିନ ଘର ଛାଡ଼ି ରାତାରାତି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଯିବ ନାହିଁ ବା କେମିତି? ବାପା ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଯାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥିଲା ସିଏ ଆଜି ତା ପିଠିରେ ଛୁରା ବୁଛି ତାକୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ହରିଶ ତା ଭାଉଜ ସହିତ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସିଲି ଓ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ଘରେ ଥିଲେ। ହରିଶ ତା ଭାଉଜକୁ ପୂର୍ବ ରାତିର ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲା। ହରିଶର ଭାଉଜ ସଞ୍ଜୁ ଆସି ତା ଭାଇ ସୁମିତ୍ର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସେଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଜାଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ରୋଧରେ ତାକୁ ପଚାରି ବସିଥିଲେ, 14 ବର୍ଷର ପିଲାର ବାପା ହେଇ ଭାଇ ବୋଉ ସହିତ ଏଭଳି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତୁମକୁ? ସାମାନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ କଳୁଷିତ କରିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲା ନାହିଁ? ଏମିତି ସଞ୍ଜୁ ସେଦିନ ତା ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତିକୁ ଭର୍ସନା କରି ବହୁତ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଶୁଣେଇ ତା ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇ ଦେବାର ଦୁଃଖରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସେଦିନ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ବସି ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗି ବସିଥିଲା। ମାତ୍ର ସଞ୍ଜୁ ସେଦିନ କହିଥିଲା, କେଉଁ ପାପ ପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛ ସୁମିତ? ଜାଣିଶୁଣି କରିଥିବା ଏମିତି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧକୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ବି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଶୁଣ ସୁମିତ, ଏ ମିଛ ଅଭିନୟ ତୁମେ ଆଉ କାହା ନିକଟରେ କରିବ? ତୁମେ ହେଉଛ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଓ ବେଇମାନ ଲୋକ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ଭଳି ଚରିତ୍ରହୀନ ଲୋକ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକରି ରଖିବି। ସ୍ୱାମୀ ଓ ବାପ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମେ ଏଭଳି ପାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ପରେ ହରେଇ ଦେଇଛ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ତୁମ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ତୁମେ ତୁମ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହା କହି ସଞ୍ଜୁ ସେଦିନ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ତା ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ହରିଶ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସିଲିକୁ ସେଦିନ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ତା ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସହରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସାମ୍ନାରେ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବାରୁ ଦେଢ଼ଶୁର ସହିତ ସିଲିର ମଧ୍ୟ ନ ପଡ଼ିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସିଲି ସେହି ଘଟଣା ପରେ ତାର ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ଚଳିବା ଏତେ ଭଲ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତାକୁ ସେତେବେଳେ କଟୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଘଟଣା ପରେ ତା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ହସଖୁସିର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ 2.5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ସୁମିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୀରେନକୁ ଏ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜମା ବି ଭେଟିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମିତ ତାର ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ସେହି ପୈତୃକ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନ କଟାଉଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ଜୀବନସାରା ଚାଲିଥାଏ। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାଥୀ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଳି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ବସିଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଭୟାବହ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସାଥୀଟିଏ ମିଳିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଯଦି ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସାଥୀଟିଏ ମିଳୁଛି, ତେବେ ତାର ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ସହିତ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରତାରଣା ଦେବାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ।
बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां जदि हमर ए चैनल को नुवा करि आछिथि चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बडी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन जिवो। पुनी देखाइबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै। सेतबे पर्यंत रहूछु। जय जगन्नाथ।